नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लास्ट लेक्चर अंदर आप अंतःसंवर्धन विषय भणी गया बराबर है। जेमनी अंदर अंतःसंवर्धन दबाण ने लीधे सामान्य रीतना आपणे कहता प्रच्छन्न लक्षणों एकत्रित थाय आई बधी वातो करी थी। आज आपणे बहिर्संवर्धन एटले के आउटब्रीडिंग नी बात करीए छीए। तो अहींया सामान्य रीतना केवी रचना है तो कि आपनी अंदर मुख्यत्वे त्रण उदाहरणों आपणे लेवाना छे। जेम के एक तो आउट क्रॉसिंग एटले के बाह्य संकरण, क्रॉसिंग ब्रीडिंग एटले के परसंवर्धन और तीजू है आंतर संवर्धन आंतर जातीय संवर्धन। तो आ त्रण प्रकारना उदाहरणों जे छे एना विषे बात करिए तो सामान्य रीतना आ जे छे एक प्रकारनुं शुं थयुं बहिर्संवर्धन तो कि असंबंधित प्राणीओनुं जे छे संकरण करवानुं। पहेलुं तो संबंधित ज हता नजीकना हता बराबर छे, परंतु अहींया जे कई जे संबंधो जे छे ए मुख्यत्वे 4 થી 5 पेटीनुं जे छे वच्चेनुं अंतर राखीने बराबर है। 4 થી 5 पेटी वच्चेनुं कोई मेळाप थवो न जोईए। आपणे सामान्य रीतना याद होय तो तमे ब्राह्मणनी अंदर एम के गोत्र जोवा पड़े बराबर है कि अथवा तो कोई मामा पक्षथी केवी रीतना मेचअप ना थवुं जोईए। तो ए बधुं जे छे लग्न वेळाए बराबर है कुंडળી મેચ करता एक्चुअली कुंडળી करता मेन एकबीजानी कुंडળી अंदर शुं छे गोत्र ने आ बधुं जे जोवे छे कूळ के नजीकना कूळ हशे जेम के साव नजीकना कूळ होय तो एमने लीधे केटलीक समस्याओ सर्जाय छे। आपणे कीधुं के सतत नजीकनुं होय तो अंतःसंवर्धन थाय अने प्रच्छन्न लक्षणों आववानी शक्यताओ रहे। तो एनाथी बचवा माटे सामान्य रीतना आ प्रकारनुं आपणे बात करी कि बहिर्संवर्धन आपणे कीधुं कि अंतःसंवर्धन ने दूर करवा माटे मात्र एक वखत बहिर्संवर्धन करवामां आवे तो बहिर्संवर्धननी अंदर आपणे कीधुं कि जे प्राणी जे छे ए संवर्धनमां उपयोगी छे ए सामान्य रीतना 4 થી 6 पेढ़ी सुधी बराबर छे समान पूर्वज धराव बेयना कॉमन पूर्वज ना होय बराबर छे नजीकना संबंधो जोवा मळता नथी। तो पहेलुं तो आपणे वात करीशुं आ जे छे ए सामान्य रीतना केवी रचना छे तो कि असंबंधित प्राणीओनुं संकरण छे। शुं छे? असंबंधित प्राणीओनुं संकरण छे। खास करीने 3 मार्कनी अंदर आ क्वेश्चन सरस रीतना पूछाई शके छे बराबर छे। सामान्य रीतना अहींया 4 થી 6 पेढ़ी सुधी सजीवो वच्चे बराबर छे एना समान पूर्वजो होवा जोईए नहीं, समान पूर्वजो होवा जोईए नहीं। तो आवा प्रकारना संवर्धन शुं कहे छे बहिर्संवर्धन। जेमनी अंदर बराबर छे सामान्य रीतना जोईए कि आ जे छे खास करीने एक जे जाति जे छे एमनी अंदर जे छे जोवा मळशे खास करीने एक जाति ने अन्य जाति वच्चे अने खास करीने बे जुदी जुदी साव बराबर छे भिन्न जातिओ वच्चे प्रजातिओ वच्चे जे करवामां आवे छे बराबर छे। तो एना विषे वात करीए। पहेलुं जे छे एनी अंदर उदाहरण लईए जेम के पेलू आपणे उदाहरण लईए छे ए छे आउट क्रॉसिंग। शुं छे? आउट क्रॉसिंग। तो एमने जे सामान्य रीतना आपणे बाह्य संकरण तरीके ओळखीए छीए, बाह्य संकरण। तो आ प्रकारनी रचनानी अंदर जोईए तो शुं जोवा मळशे तो कि एक ज जातना प्राणी वच्चे करातो समागम छे बराबर छे। अहींया एक ज जातना प्राणीओ वच्चे करातो समागम। खास करीने तो डिफरन्स शुं छे अंतःसंवर्धन ने आमां एमां पण एक ज जातना छे परंतु एमनी वच्चे आ 4 થી 6 पेढ़ीओ वच्चेनुं अंतर होतुं नथी। ए सामान्य रीतना नजीकना जे छे ए जे छे जातो वच्चे पण थई शके ज्यारे अहींया 4 થી 6 पेढ़ी वच्चेनुं क्यांय पूर्वजो छे समान होवा जोईए नहीं। खास करीने आवी जे जातो छे एमनुं उत्पादन केवी रीतना करवामां आवे छे तो कि मोटा भागे ओछुं दूध उत्पादन करती होय, दूध उत्पादन ओછી क्षमता होय अथवा तो वधु मांस बराबर छे मेळववा बराबर छे केटलाक जे छे पशुओने આવી રીતના બાહ્ય સંકરણ દ્વારા બરાબર છે એમાં જે છે માંસનું ઉત્પાદન વધારી શકીએ। તો
એટલા માટે કહેવાય છે, આપણે આગળ પણ વાત કરી કે એક વારનું માત્ર, બરાબર છે, શું કહે છે, એક વારનું બહિર્સંવર્ધન, બરાબર છે, એક વારનું જે બાહ્ય સંકરણ બાહ્ય સંકરણ આપણે લઈશું, બાહ્ય સંકરણ એ અંતઃસંવર્ધન દબાણને દૂર કરે છે. તો આ ક્વેશ્ચન, બરાબર છે, ખાસ કરીને 2 વખત પૂછાઈ ગયો છે, બરાબર છે. એક તો AIPMT-ની અંદર, AIPMT 2015ની અંદર અને ઓરિસ્સા નીટની અંદર 2019ની અંદર, બરાબર છે, આ ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે. ખાસ કરીને એમાં એવું આપેલું છે કે એકવારનું બાહ્ય સંકરણ એ અંતઃસંવર્ધન દબાણ દૂર કરતું નથી, આવો શબ્દ આપ્યો છે. તો ખાસ કરીને અસંગત છે, ખાસ કરીને શું કરે છે, અંતઃસંવર્ધન દબાણ દૂર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. તો અહીંયા મુખ્ય શબ્દ યાદ રાખીશું, એક જ જાતના. હવે બીજું ઉદાહરણ જે લઈએ છીએ એની વાત કરીએ, ક્રોસ બીડિંગ. તો ક્રોસ બીડિંગમાં શું છે, જેને પરસંવર્ધન કહીએ છીએ. ચલો, પરસંવર્ધનની અંદર શું કીધું, તો કે અહીંયા એક જ જાતના શ્રેષ્ઠ નર જે છે, એક જાતના શ્રેષ્ઠ નર, ખાસ યાદ રાખજો, અન્ય જાતના, બરાબર છે, શ્રેષ્ઠ માદા વચ્ચે થતું શું છે, સમાગમ છે. તો અહીંયા ડિફરન્સ શું આવ્યો કે અહીંયા એક જ જાતના પ્રાણીઓ વચ્ચે થતું હતું, અહીંયા અન્ય જાત આવી, એટલે કે 2 અલગ અલગ જાત વચ્ચે, બરાબર છે, સામાન્ય રીતના જે સમગ્ર એક જાતનો શ્રેષ્ઠ નર અને બીજી અન્ય જાતના, બરાબર છે, સામાન્ય રીતના શું છે, શ્રેષ્ઠ માદા. પરંતુ અહીંયા જાત વચ્ચે જ છે, 2 અલગ અલગ જાત છે. જેમ કે ગાય છે તો ગાય જ છે, ગાય ને આખલાનું, બરાબર છે, વચ્ચે સમાગમ થાય છે. તો આ પ્રકારે જે છે એક જ જાત, પણ કેવી છે, અલગ અલગ જે છે જાત છે અને અન્ય જાત છે, એની સાપેક્ષે આંતરજાતીય શું કે જેમાં જાત જ બદલાવવામાં આવે છે. તો એનો પણ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈશું એટલે ખ્યાલ આવશે. જેમ કે અહીંયા આપણે કીધું એક જાતના શ્રેષ્ઠ નર અને અન્ય જાતને શ્રેષ્ઠ માદા. જેમ કે આપણે સ્વિસ કરણનું એક્ઝામ્પલ આગળ અભ્યાસ કર્યો, બરાબર છે. તો એ જે છે એ ખાસ કરીને બ્રાઉન સ્વિસ વચ્ચેને જે ઉદાહરણો છે એ શું આપ્યા હતા, તો કે સુનંદીની ગાય અને કરણ સ્વિસ, આ બંને પ્રકારનું શું છે, એક પ્રકારનું ક્રોસ બ્રીડિંગનું જ ઉદાહરણ છે. તો આ પ્રકારે જે છે શું થાય, તો કે 2 ભિન્ન જાતના, આનો ફાયદો શું થાય, તો કે 2 ભિન્ન જાતના ઈચ્છનીય લક્ષણોને બરાબર છે, એકત્રીકરણ કરી શકીએ. જેમ કે કોઈ એક બ્રીડ એવી છે કે જેમની અંદર દૂધ ઉત્પાદન વધારે છે, પણ એનો જે આખલો છે નબળી ક્ષમતાવાળો છે. એની સાપેક્ષે બીજી પ્રજાતિ એવી છે, બરાબર, કે જેમની અંદર સામાન્ય રીતના બીજી જાત એવી છે કે જેમાં, બરાબર છે, દૂધ ઉત્પાદન ઓછું છે પણ એના જે આખલો છે તંદુરસ્ત, પ્રજનન ક્ષમતા સારી છે. તો એ બંને વચ્ચેના આપણે ઈચ્છનીય લક્ષણ શું જોઈએ, કે દૂધનું ઉત્પાદન પણ સારું હોવું જોઈએ અને આખલાની પ્રજનન ક્ષમતા પણ સારી હોવી જોઈએ. તો આ પ્રકારની જનરેશન તૈયાર કરવામાં આવે તો એ પ્રકારે 2 ઈચ્છનીય લક્ષણોનું એકત્રીકરણ થાય છે. અને આવી જે સંતતિ છે જે આવી રીતના તૈયાર થાય, તો આવી સંતતિ સામાન્ય રીતના શું, ક્યારે, તો કે વ્યાવસાયિક ધોરણે એ શું છે, મદદરૂપ થાય. કારણ કે એક જ પ્રાણી લઈએ એમની અંદર બંને પ્રકારના લક્ષણો જોવા મળે, બરાબર છે. તો એ એક તીરે 2 નિશાન લાગે, આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ તો. તો આવા પ્રકારની રચના છે. ખાસ કરીને જે નવી સ્થાયી જાતો છે એના વિકાસ માટે, નવી સ્થાયી જાતો વિકસાવવા માટે, બરાબર છે, અંતઃસંકરણ પસંદગીના સ્વરૂપે ઉપયોગી છે. અંતઃસંકરણ અને જે છે અંતઃસંકરણ એ પસંદગી માટે
ઉપયોગી છે। જ્યારે તમે આપણે કીધું કે આવા શ્રેષ્ઠ નર અને શ્રેષ્ઠ માદાની વાત કરીએ તો એ શ્રેષ્ઠ છે કેમ એવી કેવી રીતના ખબર પડે, તો ત્યારે એ શ્રેષ્ઠતમને ગોતવા માટે આપણે અંતઃસંકરણ દ્વારા બરાબર છે એને ચૂઝ કરીએ, પસંદગી કરીએ। ત્યારબાદ બરાબર છે જે નવી જાતિ થાય એ જે છે એ કેવી થશે, જેમ કે પછી નવી સ્થાયી જે છે એ જાત એ વર્તમાન જે જાત છે બરાબર છે એના કરતાં વધુ મૂલ્યવાન એટલે કે વર્તમાન જાતોથી શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે। કારણ કે આપણે જે કીધું કે નવી જે સ્થાયી જાત આપણે નવી ડેવલપ કરી બરાબર છે, તો એ જે નવી જાત આવશે તો વર્તમાન જે રનિંગ આપણે જે યુઝ કરતા હતા એના કરતાં તો એ શ્રેષ્ઠ જ જોવાની। કારણ કે આપણે કીધું કે આ સંવર્ધનથી શું થયું, બે ઇચ્છનીય લક્ષણોને આપણે એકની અંદર એકત્રિત કર્યા। તો હવે જે નવી સ્થાયી જાત થઈ એ કેવી છે, અત્યારે રનિંગ જે જાત જે વર્તમાન જાત છે એના કરતાં તો શ્રેષ્ઠ જ હોય। કારણ કે વર્તમાન જાત જે આપણે યુઝ કરતા હતા એ એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે માત્ર દૂધ આપતી હતી, તો અહીંયા તો નવી જાત છે દૂધય આપે છે, એના આખલા જે છે એની પ્રજનન ક્ષમતા પણ ઊંચી છે। તો આ પ્રકારે બે સામાન્ય ઇચ્છનીય લક્ષણોને આપણે એકત્રિત કર્યા। તો આ પ્રકારે બરાબર છે ખાસ બે લીટી છે આ યાદ રાખજો। નવી સ્થાયી જાત વિકસાવવા સમયે જ્યારે આપણે વિકસાવતા હોય આવી જાત ત્યારે એના પસંદગી માટે શું જરૂરી છે, અંતઃસંકરણ। પરંતુ નવી સ્થાયી જાત જ્યારે વિકસાવાય ત્યારે એ વર્તમાન જાતોથી શું હોય છે, શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે। તો આ બે સેન્ટેન્સ ખાસ આપણે સમજવાના છે। ત્યારબાદ વાત કરીએ, જેમ કે એનું ઉદાહરણ લઈએ। ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપણે ઉદાહરણ છે જે કે પંજાબની અંદર વિકસિત હિઝારડેલ જે ઘેટાની જાત છે બરાબર છે, સીપ। તો આ જે છે ઘેટાની જાત જે છે સીપ જેને કહીએ છીએ આપણે, તો એ કેના વચ્ચે થયું, તો આ એમસીક્યુની અંદર ખાસ કરીને પૂછાઈ શકે બીકાનેરી બરાબર છે જે ઘેટી કહીએ બરાબર છે, બીકાનેરી માદા અને મરીનો ઘેટો જેને આપણે નર તરીકે લઈએ છીએ। તો અહીંયા બીકાનેરી માદા અને મરીનો જે નર છે એની વચ્ચે સંકરણ કરાવી આ હિઝારડેલ ઘેટાની જાત બરાબર છે। ખાસ કરીને આને એવ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ બરાબર છે, અને આને રામ્સ, આ બે શબ્દ ઘણી બુક રેફરન્સમાં આપેલો છે તો ખાસ યાદ રાખીશું આપણે બરાબર છે। બીકાનેરી એવ્સ અને મરીનો રામ્સ બરાબર છે, આમની વચ્ચે સંકરણ કરાવી પંજાબની અંદર આ હિઝારડેલ બરાબર છે નવી આ જે છે જાત વિકસાવી છે। તો આ એક ઉદાહરણ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદ વાત કરીએ બરાબર છે, તો કે ત્રીજું જે છે એ આંતરજાતીય સંકરણ બરાબર છે, તો એમનું ઉદાહરણ લઈએ। ખાસ આ ડિફરન્સ શું હતો, અહીંયા એક જ જાતના પ્રાણીઓ હતા, અહીંયા એક જાતનો શ્રેષ્ઠ નર અન્ય જાત એટલે કે અહીંયા જાત બદલી છે। હવે આગળ વાત કરીએ કે આંતરજાતીય બે જુદી જુદી જાતો વચ્ચે તો આને ઇન્ટર સ્પેસિફિક હાઇબ્રિડાઇઝેશન તરીકે ઓળખીએ છીએ। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बराबर है। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशनની અંદર જેમ કે આપણે વાત કરીએ તો કે આંતરજાતીય સંકરણ, આને શું કહીએ છીએ આપણે, આંતરજાતીય સંકરણ। તો અહીંયા હવે જે આપણે વાત કરશું જે બે ભિન્ન જાતિઓ વચ્ચે બરાબર છે, બે ભિન્ન જાતિઓમાં નર અને માદા બરાબર છે એને અહીંયા લેવામાં આવે છે। બે ભિન્ન જાતિ છે, ઓલી જાત હતી બરાબર છે, અહીંયા જાતિ છે। તો ખાસ અહીંયા યાદ રાખીશું બે ભિન્ન બરાબર છે જાતિઓની અંદર બરાબર છે, ઓલી એક જ જાત છે, એક જાતની અંદર પહેલાં થતું હતું બરાબર છે, અને બીજું એક જાતના અને બીજી અન્ય જાત સાથે, જાત શબ્દ યાદ રાખજો બરાબર છે, જાત શબ્દ યાદ રાખવાનો છે। અહીંયા જાતિ આવ્યું બરાબર છે, તો બે જાતિ વચ્ચે શબ્દ
એટલે ખાસ આ શબ્દોમાં લોચા ન મારતા, બરાબર છે. તો બે ભિન્ન જાતિઓ છે, અહીંયા જાત શબ્દ છે, આ વેરાયટી થાય સ્પેસિફિક, બરાબર છે. તો અહીંયા વાત કરીએ જેમ કે એનું ઉદાહરણ છે મૂલી, ખચ્ચર. સામાન્ય રીતના આવી સંતતિમાં બંને પિતૃઓના ઈચ્છિત લક્ષણો મળી શકે છે. બંને પિતૃના ઈચ્છિત લક્ષણો એ મળે છે. જેમ કે સામાન્ય રીતના એક એક્ઝામ્પલ છે મૂલી, જેને ખચ્ચર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર છે. મૂલી, આ મૂળી પહાડી પ્રદેશ છે, પહાડી પ્રદેશોમાં, બરાબર છે, જે સામાન્ય રીતના વજન ઉંચકવા માટે કહેવાય ને મજબૂત, બરાબર છે. તો એ હાર્ડ વર્ક માટે સામાન્ય રીતના એને યુઝ કરવામાં આવે છે, આ મૂલી, બરાબર છે. એ સામાન્ય રીતના આ કેવું સંકરણ છે તો કે ઘોડા અને ગધેડા વચ્ચે. જો અહીંયા આપણે પહેલાં બે ઉદાહરણ છે તો એ સામાન્ય રીતના આપણે કીધું ગાય વચ્ચે હોય, અહીંયા તો આખી જાતિ જ બદલી ગઈ છે, બરાબર છે. તો અહીંયા સામાન્ય રીતના નર ગધેડા, ખાસ કરીને આવું પૂછાય છે, નર ગધેડા, બરાબર છે, મેલ ડોંકી અને માદા ઘોડા, બરાબર છે, માદા હોર્સ સાથે આ બંને વચ્ચેનું સમાગમ કરવાથી, બરાબર છે, આ મૂલ્ય એટલે કે ખચ્ચરનું ઉત્પાદન કરેલું છે. ખાસ કરીને એમનું બે નામ પણ છે, જેક એન્ડ મેરી. તો આ બંને વચ્ચેનું જે છે સંકરણ એને મૂલી તરીકે ઓળખવામાં. આવો ક્વેશ્ચન પૂછે કે ખચ્ચર છે એમાં નર જે છે એ કોઈ છે, તો નર ગધેડો છે, ડોંકી છે, અને ફિમેલ છે એ હોર્સ છે. આ એક ખાસ યાદ રાખજો. તો અહીંયા આ ત્રણ પ્રકારે, આ બે ભિન્ન જાતિ, આ બે ભિન્ન જાત અને પેલી એક જાતમાં, બરાબર છે. તો આ પ્રકારે ત્રણ પ્રકારે શું થાય છે, સંવર્ધન ટેકનિકો જોવા મળશે, બ્રીડિંગ કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને અહીંયા ત્રણ શબ્દ હું એક્સ્ટ્રા તમને જણાવીશ, જેમ કે મિલ્ચ બ્રીડિંગ. બ્રીડ જે છે એ અલગ અલગ જાતની છે, જેમ કે મિલ્ચ બ્રીડિંગ, ડ્રાઉટ એન્ડ યુટિલિટી. ત્રણ શબ્દ છે, ખાસ તમારે એક્સ્ટ્રા યાદ રાખવાના, એક્સ્ટ્રા છે. જેમ કે મિલ્ચ, આ શબ્દને ખાલી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ડ્રાઉટ અને યુટિલિટી. જ્યારે સંકરણ જ્યારે આપણે અભ્યાસ કરતા હોય ત્યારે આ ત્રણ શબ્દોને ખાસ ખબર પડવી જોઈએ આપણને. જેમ કે મિલ્ચ બ્રીડ કેને કહેવાય, મિલ્ચ જાત. તો આ જે છે એમાં શું હોય કે માદા દૂધ ઉત્પાદન જે છે એ વધુ આપે, પણ નરની જે છે નબળી ક્ષમતા, તો એને મિલ્ચ બ્રીડિંગ કહેવાય. દૂધ ઉત્પાદન, બરાબર છે, એ સારું, પણ જે છે એ સામાન્ય રીતના નર જે છે એ કેવો છે, નબળી જાતના. તો આને મિલ્ચ બ્રીડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણે શાહીવાલને આ બધી વાત કરી હતી, દેઓનીને, એ બધી મિલ્ચ બ્રીડિંગ છે, ગાયની જાત. ત્યારબાદ જે વાત કરી, બરાબર છે, શાહીવાલ, ગીર, રાતી સિંધી અને દેઓની, આ બધી જે છે મિલ્ચ બ્રીડિંગ તરીકે ઓળખે. ડ્રાઉટ જે છે તો એની અંદર જે બુલોક છે, બરાબર છે, આખલો છે, એ ખૂબ જ ગુડ, પ્રજનન ક્ષમતા ખૂબ ઊંચી છે, પણ દૂધ ક્ષમતા કેવી છે, નબળી છે. તો કે બુલોક છે, બરાબર છે, એ ગુડ કન્ડિશનમાં, એટલે કે એની ક્ષમતા છે ખૂબ જ વધારે છે, પરંતુ દૂધ ઉત્પાદન ઓછું છે. જ્યારે યુટિલિટી બ્રીડ કેને કહેવાય, તો કે જેમની અંદર બંને, બરાબર છે, સારામાં સારા હોય, સારામાં સારા લક્ષણો હોય. જેમ કે એનો આખલો પણ જે છે, નર છે, એ પણ સારો મજબૂત પ્રજનન ક્ષમતા ધરાવે છે અને માદા દૂધ ઉત્પાદન પણ ખૂબ જ સારું આપે છે. તો આને યુટિલિટી બ્રીડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જે રચના હતી, બરાબર છે, એને આપણે સામાન્ય રીતના બહિર સંવર્ધન એટલે કે આઉટ બ્રીડિંગ, બરાબર છે, 3 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે. પહેલાં વ્યાખ્યા લખવાની છે. શું છે, તો આ એક પ્રકારનું અસંબંધિત પ્રાણીઓનું વચ્ચેનું શું છે, સંકરણ છે. જ્યારે અંતઃસંવર્ધન પૂછે તો એ સંબંધિત પ્રાણીઓ વચ્ચેનું સંકરણ છે એવું કહી શકીએ. વાત કરીએ આપણે આઉટ ક્રોસિંગની, ફરી પાછું રિવાઇઝ કરો. એક જાતના, બરાબર છે, પ્રાણીઓ, પણ એની વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે, જાત એક છે, પરંતુ 4 થી 6 પેઢીઓ સુધી વચ્ચે ક્યાંય પૂર્વજોનો કોન્ટેક્ટ હોવો જોઈએ નહીં, બરાબર છે. તો આ પ્રકારે, બરાબર છે, એ ખાસ કરીને દૂધ ઉત્પાદન અને માંસ ઉત્પાદન માટે જે ઉપયોગી વેરાયટીને ડેવલપ કરવામાં વપરાય છે.
પર સંવર્ધન ક્રોસિંગ ઓવર, જેમની અંદર એક જાતિનો શ્રેષ્ઠ નર અન્ય એક જાતનો શ્રેષ્ઠ નર અન્ય જાતને શ્રેષ્ઠ માદા સાથે સમાગમ કરવામાં આવે છે. બે ઇચ્છનીય લક્ષણોને એકત્રિતકરણ થાય છે અને સામાન્ય રીતના આવી સંતતિ એ વ્યાપક ધોરણે વ્યાવસાયિક બરાબર છે રીતે ઉપયોગી છે. આપણે કીધું નવી સ્થાયી જે છે જાતોના વિકાસનું જ્યારે પસંદગી કરવામાં આવે ત્યારે એમાં અંતઃસંવર્ધનની ટેકનિક યુઝ કરવામાં આવે છે પસંદગી વખતે, બરાબર છે. જેમ મેન્ડલે વટાણાના પ્રયોગની પસંદગી કરી, બરાબર છે, શ્રેષ્ઠ પ્યોર લાઇન એટલે કે પ્યોર શુદ્ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક મેળવવા માટે જે પસંદગી કરી ત્યારે બરાબર છે સંકરણ કર્યું. ત્યારબાદ જે નવી સ્થાયી જે છે એ વર્તમાનથી તો શ્રેષ્ઠ જ હોવાની. ત્યારબાદ આપણે વાત કરી, જેનું ઉદાહરણ લીધું આપણે પંજાબમાં વિકસિત હિઝારડેલ, જેની અંદર બિકાનેરી એવ્સ અને મરીનો રામ્સ એની અંદર સંકરણ કરવામાં આવેલું છે. તો ત્યારબાદ ઇન્ટરસ્પેસિફિક આંતરજાતીય, જેમની અંદર બે અલગ અલગ જાતિની પ્રાણીઓ વચ્ચે, જેમ કે નર ગધેડા અને માદા ઘોડા વચ્ચે, બરાબર છે, જે સામાન્ય રીતના સંકરણ કરાયું, જેને આપણે ખચ્ચર એટલે કે મૂલી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ જે ઉદાહરણો હતા, બરાબર છે, આ 3 માર્કની અંદર ખાસ કરીને પૂછી શકે છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ નિયંત્રિત સંવર્ધન પ્રયોગ. નિયંત્રિત સંવર્ધન પ્રયોગો. સંવર્ધન ટેકનિક જે છે, બરાબર છે, સંવર્ધન કરવા માટે સામાન્ય રીતના જે કઈ ટેકનિકનો યુઝ થાય છે એમની અહીંયા વાત કરીએ છીએ. જેમ કે પેલું છે કૃત્રિમ વીર્ય સેચન. કૃત્રિમ વીર્ય સેચન, આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન જેને કહેવામાં આવે છે. અહીંયા શું થાય તો કે સામાન્ય રીતના આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશનની અંદર નરનું જે વીર્ય છે એ માદાના પ્રજનન માર્ગની અંદર સંવર્ધકો એટલે કે બ્રીડર્સ દ્વારા શું કરવામાં આવે છે, આર્ટિફિશિયલ રીતના આપણે દાખલ કરીએ છીએ. તો એની વચ્ચે જે છે પ્રાણીઓ વચ્ચે સમાગમ કરાતો નથી, ડાયરેક્ટ બરાબર છે ઇન્જેક્ટ કરાય છે. તો જે છે નરનું વીર્ય જે છે એ બરાબર છે સામાન્ય રીતના સંવર્ધકો દ્વારા માદાના પ્રજનન માર્ગની અંદર બરાબર છે સંવર્ધકો દાખલ કરે છે. અને સામાન્ય રીતના આ જે છે વીર્યનો ઉપયોગ કઈ રીતના થાય છે તો તમે વેટરનરી ડૉક્ટર કોઈ પણ લઈ લો, બરાબર છે, એમની પાસે એક આપણે કેમ દૂધનો બાટલો હોય ને એવું તમને લાગે, પણ એ દૂધ લઈને જ જતા વેટરનરી ડૉક્ટર, બરાબર છે. એમની પાસે જે બાટલો છે લિક્વિડ નાઇટ્રોજનનો હોય, પ્રવાહી નાઇટ્રોજન. તો એ લિક્વિડ નાઇટ્રોજનની અંદર જે છે આપણે કહીએ કે પ્રવાહી નાઇટ્રોજન છે એનું ટેમ્પરેચર -196 ડિગ્રી જેટલું હોય. તો અહીંયા જે છે નરનું વીર્ય છે એમનું સેમ્પલિંગ લઈ વીર્યને કાં તો થીજવીને કાં તો તરત જ બરાબર છે ઇન્જેક્ટ કરાય અને કાં તો એને થીજવીને બરાબર છે જે માદા સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. તો થીજવવા માટે આપણે કીધું આવી રીતના લિક્વિડ નાઇટ્રોજનની અંદર બરાબર છે એને સ્ટોર કરીને રાખે છે. તો ખાસ કરી વેટરનરી ડૉક્ટર પાસે આ જે છે એ લિક્વિડ નાઇટ્રોજન હોય. થીજવીને માદા જ્યાં રાખવામાં આવે, જો અહીંયા પ્રાણીઓ વચ્ચે સમાગમ કરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી, અહીંથી સેમ્પલ લેવામાં આવે, બરાબર છે, અને ત્યાં માદા જે તે વિસ્તારમાં, તો આ એક સરળ પ્રક્રિયા થઈ. તો કે જે સામાન્ય સમાગમ વખતે જે સમસ્યાઓ સર્જાય કે બે પશુઓને બરાબર છે યોગ્ય સ્થાને લઈ જવા અને એ બધી જે હેરાફેરી જે છે એનાથી આ જે છે સમસ્યાઓનું નિવારણ કરી શકીએ છીએ. તો સામાન્ય સમાગમ વચ્ચે દરમિયાન ઉદ્ભવતી સમસ્યાનું આ નિવારણ થઈ શકે છે.
તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન બરાબર છે એક સારી એવી ટેકનિક છે. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ખાસ કરીને અત્યારે ઘેટા બરાબર છે, ભેંસ, ઘોડા, સસલા આવી ઘણી બધી જે છે ઢોર ઢાંખર આપણે છે એમની અંદર અત્યારે આ જ ટેકનિકનો મોટાભાગે વેટરનરી ડૉક્ટર એ યુઝ કરે છે. ખાસ કરીને માદા જે છે વધુ ઉત્પાદિત જાત જે છે ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત અથવા તો ઓછું મેદવાળું માંસ ઉત્પાદન આપતા આખલા વચ્ચે સફળતાપૂર્વક સંવર્ધન કરાયું છે. શું કીધું? માદાનું વધુ દૂધ ઉત્પાદન માટે પ્લસ જે છે એ આખલો જે છે એમની અંદર જે મીટ ઉત્પાદન થાય માદા જે છે એ કેવું હોવું જોઈએ? તો કે સામાન્ય રીતના એ મીટ જે છે એ મેદથી ઓછું પડ એટલે કે જે ચરબીના જે મોટા ભાગ છે એથી ઓછું હોવું જોઈએ. તો આવું સફળતાપૂર્વક આવું પણ સંવર્ધન આજે આવી ટેકનિકો થ્રુ થઈ ગયું છે, જેથી કરીને એવું કહે છે ટોળાની સંખ્યા વધે. આવી રીતના ટેકનિકનો યુઝ કરી પશુઓનું પ્રમાણ વધારી શકે. તો આ પહેલી ટેકનિક છે કૃત્રિમ વીર્યસેચન આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન. અને બીજી ટેકનિક છે બરાબર છે MOET મલ્ટિપલ ઓવ્યુલેશન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર બરાબર છે. ખાસ કરીને આ પૂછી શકે છે. પૂરું નામ મલ્ટિપલ ઓવ્યુલેશન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર. તો આ જે ટેકનિકનો યુઝ કરે છે બરાબર છે એમની અંદર સામાન્ય રીતના શું કરવામાં આવે છે તો કે એક પ્રકારનું જે છે સુપર ઓવ્યુલેશન, ઢોરની અંદર સુપર ઓવ્યુલેશન કરવાની આ પદ્ધતિ છે. તો કે ગાયની અંદર ગાયને FSH સામાન્ય રીતના ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન જે અંતઃસ્ત્રાવ છે એ આપવામાં આવે. અને અંતઃસ્ત્રાવને લીધે એની અંદર અંડપુટ્ટિકાઓ છે, અંડપુટ્ટિકાઓની અંદર બરાબર છે અંડકોષોનું નિર્માણને શું કરે? વેગીલું બનાવે. સામાન્ય રીતના જે અંડકોષ જે છે એનું સર્જન થાય તો અંડપુટ્ટિકાનું પરિપક્વન પ્રેરે પ્લસ અંડસર્જન થાય એટલે કે વધુ અંડકોષના નિર્માણ માટે અને અંડકોષના જે છે અંડપુટ્ટિકા છે એનું પરિપક્વન પ્રેરશે. અંડપુટ્ટિકાનું પરિપક્વન પ્રેરે અને વધુ અંડકોષના નિર્માણ માટે બરાબર છે આ FSH ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન અંતઃસ્ત્રાવ આપવામાં આવે છે. અને સામાન્ય રીતના આ જે વધુમાં વધુ દરેક ચક્રે બરાબર છે સામાન્ય રીતના એકને બદલે 6 થી 8 કોષ, એકને બદલે દરેક ચક્રમાં 8 થી વધુ કોષો બરાબર છે એનું શું થાય છે? અંડકોષનું સર્જન થાય છે. હવે આ જે છે શ્રેષ્ઠ નર સાથે કૃત્રિમ વીર્યસેચન બાદ હવે જે આ અંડકોષ છે એમને શું કરવાનું? તો કે એમનું સમાગમ કરવાનું બરાબર છે. એમનું કઈ રીતના કરશું? તો કે એમની અંદર તો શ્રેષ્ઠ નર છે એની અંદર આપણે કીધું કે કૃત્રિમ વીર્યસેચન દ્વારા એમનું સ્પર્મ કલેક્ટ કરી અને શુક્રકોષ અને અંડકોષ વચ્ચે શું કરવામાં આવે છે? તો કે આ બંને વચ્ચે સમાગમ કરવામાં આવે છે. એટલે કે એને જે છે આ ટેકનિક દ્વારા બરાબર છે શુક્રકોષ અને અંડકોષ વચ્ચે શું કરવામાં આવે છે? એનું મિલન કરવામાં આવે છે. તો સમાગમિત થઈ ગયા બાદ હવે જ્યારે આ સમાગમિત થાય તો ત્યારે જે 8થી કોષો જે કહીએ 8થી જે છે 32 જેવા કોષોનો સમૂહ, આ જે કોષો છે એને સામાન્ય રીતના શું કરવામાં આવે છે? કોષીય અવસ્થામાં રહેલા જે કોષો છે એને સામાન્ય રીતના ફલિત અંડકોષને લઈ અને સેરેગટ મધર સમાગમિત થયા બાદ 8થી બરાબર છે એ 32 કોષો જે છે કોષોના સમૂહને બરાબર છે સેરેગટ મધર માતા બરાબર છે એમની અંદર ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. તો એમની અંદર સ્થળાંતરણ કરવામાં આવે છે. તો આ કોષીય સમૂહ છે બરાબર છે એની અંદર બરાબર છે ડાયરેક્ટ તૈયાર આવો ભ્રૂણ તૈયાર થાય 8 થી 32 કોષનો એટલે કે ફલન થાય. પહેલાં તો આ બંને વચ્ચે ફલન થાય. ફલન થયેલો કોષ સેલ ડિવિઝન કરી અને સામાન્ય રીતના 8 થી 12 કોષનો જ્યારે સમૂહ બને ત્યારે એમાંથી લઈ અને જે ભાડુતી માતા આને શું કહેવાય? ભાડુતી માતા સેરેગટ મધર. તો ઘણી વખત જ્યારે કોઈ બરાબર છે માદા જે છે એ ગર્ભ ધારણ માટે બરાબર છે સક્ષમ નથી ત્યારે આવી સેરેગટ મધરને બરાબર છે યુઝ કરવામાં આવે છે. તો એમની અંદર આવું સ્થળાંતરણ કરવામાં આવે છે. તો આ જે છે સુપર ઓવ્યુલેશન કહે છે. ખાસ કરીને NEET 2017ની અંદર ગુજરાતી મીડિયમની અંદર આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો હતો.